मोदी सरकार दा लोक सभा चोणां तो पहला अंतरिम बजट केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कीता पेश। बजट जरिए मिडल क्लास नूं खुश करन दी कोशिश। 5 लाख रुपए सालाना कमाई वालियां नूं टैक्स छूट। 5 एकड़ जमीन वाले किसानां नूं सालाना 6000 रुपए देण दा ऐलान। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोदी दे बजट नूं दित्ते 0 नंबर। चाहते थे कि किसानों के लिए कुछ किया जाए या नौजवान जो ऐसे अभी नौकरी मांगते हैं उनके लिए कुछ किया जाए, टोटली जीरो है। तो जुमला बजट है, कुछ नहीं है इसमें। ये तो लोगों का मुखौली बनाया है इस बजट ने। तख्त श्री हजूर साहिब के प्रबंधा च दखल इल्जाम। SGPC ने अख्तियार किया सख्त रवैया। प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने कहा सोची समझी साजिश है, सब कुछ हो रहा। RSS की चाल, सिख कौम इसनूं कदे भी बर्दाश्त नहीं करेगी। RSS जिहड़ी है वो बड़ा रोल निभा रही है कि ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ इस तरह के सिखां दे गुरु घर ने सिखां के मसलियां विच दखलअंदाजी की जाती है, क्योंकि सिख धर्म सारे धर्मां का सत्कार करता है। अकाली दल ने भी RSS नूं कोसिया। बहबल कला गोलीकांड च नामजद 3 पुलिस अधिकारियों की अगाऊ जमानत अर्जी ते फैसला कल। सैशन अदालत ने सुनवाई की मुकम्मल। मारे गए कृष्ण भगवान सिंह के परिवार ने की सी अपील। शनिवार को अदालत सुना सकती फैसला। सिटी सेंटर घोटाले च वड्डा खुलासा। नवजोत सिंह सिद्धू के विभाग की रिपोर्ट ने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते खड़े किए सवाल। विजिलेंस दे रही कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं क्लीन चिट। वकील रमनप्रीत संधू ने दी जानकारी। साबका DGP सुमेर सिंह सैनी के वकील ने संधू कैप्टन नूं विजिलेंस डिपार्टमेंट ने ही इज़ द हेड ऑफ द विजिलेंस डिपार्टमेंट एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट जी एक आर्बिट्रेशन अवार्ड नूं बेस बना के कैंसलेशन मूव कर रही है। सैकेंड लोकल बॉडीज जी मिनिस्ट्री आ वो आर्बिट्रेशन अवार्ड का जो उन्होंने चैलेंज कर रही है। 11 घंटिया की मशक्कत मगरों काबू आया तेंदुआ। जलंधर के लम्मा पिंड च तेंदुए ने मचाई सी दहशत। रिहायशी इलाके च तेंदुए के आउण नाल लोग सहमे। जंगलात महकमे की टीम ने करड़ी मशक्कत तो बाद किया काबू। महकमे की टीम ते भी तेंदुए ने किया सी हमला। सत श्री अकाल, मैं हर्षदीप कौर, तुसीं देख रहे हो ABP सांझा न्यूज़ रूम लाइव। अच्छे दिन आ गए ने, यह दावा मोदी सरकार कर रही है क्योंकि लोक सभा चोणां तो पहला अंतरिम बजट पेश किया। मिडल क्लास भी खुश करने की कोशिश ते किसानां नूं भी। हुण किन्ने को लोग खुश होए ने ये भी दसांगे, पर पहला देखदे हां बजट दियां 7 वड्डियां गल्लां। 5 लाख तक की आमदन वालियां नूं कोई इनकम टैक्स नहीं देना पवेगा। जेकर 6.5 लाख की आमदन वाले PF ਅਤੇ इक्विटीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 21,000 तक की तनख्वाह वाले लोगों को 7,000 रुपए तक का बोनस मिलेगा। मजदूर की मौत होने की सूरत विच मुआवजा वधा के 6 लाख किया गया। बैंक दे विच जमा पैसे दे उत्ते 40,000 तक के ब्याज उत्ते TDS नहीं लगेगा। इनकम रिटर्न उत्ते 24 घंटे अंदर रिफंड मिलेगा। 2020 तक घर खरीदने के लिए रजिस्टर करवाने वालियां नूं आवास योजना तहत छूट मिलेगी। 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों के खाते दे विच 6,000 रुपए पाए जाएंगे। 1 दिसंबर 2018 तो यह योजना लागू हो जाएगी। जल्दी ही लिस्टा बना के किसानों के खात्यां दे विच पहली किश्त भेजी जाएगी। यह रकम 3 बराबर किश्तां दे विच मिलेगी। पशु पालन और मच्छी पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन लैण वाले किसानों नूं कर्ज दे विच 2% की छूट मिली है। औरतां दे लिए मैटरनिटी लीव 26 हफ्ते तक वधाई गई है। ते हुण हरियाणा दे विच 22वां एम्स भी बनेगा। मोदी सरकार ने किसानों को खुश करने की कोशिश की है। उन्हां दे लई ऐलान किया गया जिन्ना किसानों की जमीन 5 एकड़ है उन्हां सालाना 6,000 रुपए मिलणगे, यानी कि महीने का 500 रुपए। विरोधी इसको किसानों का कोजा मजाक दस रहे हैं और किसान भी संतुष्ट नहीं ने। कह रहे हैं कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लागू होनी चाहिए है तो किसानों का जो कर्जा है वो भी माफ होना चाहिए है। मेरे सहयोगी अमनदीप दीक्षित ने गल की पंजाब के किसानों के नाल। केंद्र सरकार वालों 75,000 करोड़ रुपए का बजट छोटे वर्ग के किसान लिए खोलिया गया है और जिस भी डिटेल उसकी है कि 6,000 रुपए सालाना 2 हेक्टर वाले किसान नूं दिते जाणगे। 500 रुपए की किश्त है वो 3 या 4 इंटरवल्स दे विच आएगी।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਔਰ ਮੰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਔਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੀਤਾ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6,000 ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 2 ਹੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? मैं दसदा पहला सवाल जो ये कह रहे हैं कि एक सरकार बीजेपी किसान हितैषी है, किसानों के पक्ष की है। इस गल का इक्को ही गल तो स्पष्ट हो जाऊगा कि जिस वेले बीजेपी की सरकार बनी सी ना, अरुण जेतली ने एक बयान दिता सी, अखबारां 'च छपिया सी, ये कहा सी कि जिहड़ी भी स्टेट की गौरमेंट किसानां नूं उन्हां दी फसल के रेट के उत्ते बोनस अनाउंस करेगी, उस सरकार नूं स्टेट वालों किसी तरह की कोई हमायत नहीं मिलेगी। ये सरकार इन्नी का किसान पक्षी है नज़र आ रही है। दूसरी गल आ जिहड़ा इन्हां ने करिया ना, बजट दीयां गल्लां करदे आ, किसानां दे नाल इन्हां ने 2 वारी वायदा कीता है कि तुहानूं असीं डॉक्टर स्वामीनाथन दीयां सिफारिशां अनुसार फसल दा भाव देवांगे, लागत प्लस C2 प्लस 50%। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਾਟ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੋ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 5.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2 ਵਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਇਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ। ਮੰਗ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੋਨ ਵੇਵੀਅਰ ਹੋਵੇ। 2 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਧ ਸਬਜ਼ੀ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਔਰ ਲੋਕਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ ਧਰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਇਹ ਕੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨੀਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ 100-200 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੋਲੀਪੌਪ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚੜਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। तो ये भारतीय किसान यूनियन की डिमांड है कि लॉलीपॉप बीजेपी देना बंद करे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट है जी उसनू लागू करे। एक बारी तस्वीरां तुहानू इन्हां दे इस रैली दियां जरूर दिखावांगे दोबारा तो कि किस तरह जिहड़ा पंजाब दा किसान है इकट्ठा होकर रैली ग्राउंड दे विच बैठा है। हालांकि लोक सभा दे सैशन विच बजट विच स्पैशल पैकेज दिता गया 75,000 करोड़ रुपए का। पीयूष गोयल वालों यह अनाउंसमेंट की गई और पहलियां अनाउंसमेंटां दे विच यह सी ताकि छोटे वर्ग का किसान जो कि खुदकुशी करन दे विच सब तो अगे है उसनू रोकया जा सके। पर ज़मीनी हकीकत कुछ होर कह रही है। किसान उस बजट की अनाउंसमेंट तो खुश नहीं है, उस पैकेज तो खुश नहीं है। किसान पंजाब के किसान की एक ही मंग है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए और यही एक खुदकुशियां नू रोक सकता है कि सारे देश भर दे विच जो किसान वालों खुदकुशी की जा रही है वो स्वामीनाथन रिपोर्ट ही रोक सकती है। ये इन्हां दी मंग है, एक वड्डी मंग है और सरकार दे बजट तो खुश नहीं हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा दे नाल अमनदीप दीक्षित, ABP साझा, चंडीगढ़। एक ब्रेक लिए रुक गया। ब्रेक तो बाद तुहानूं दस्सांगे कि बजट जरिए मिडल क्लास को कितना खुश कर पाई है मोदी सरकार। दस्सांगे ब्रेक तो बाद। मोदी सरकार ने लोक सभा चोणां तो पहला पेश कीते अपने इस अंतरिम बजट जरिए लोगों को नाल जोड़न की कोशिश की है। जिन्हां दी सालाना आमदन 5 लाख रुपए है उन्हां नूं टैक्स तो छूट दी गई है, पर इस तो उपर जिन्हां दी आमदन है उन्हां नूं किसी भी तरह की कोई राहत नहीं। मिडल क्लास नूं खुश करन दी मोदी सरकार की कोशिश पर वो खुश नजर नहीं आ रही। मेरे सहयोगी अमनदीप दीक्षित ने चंडीगढ़ कुछ लोगों नाल गल कीती ते वो इस बजट तो खुश विखाई नहीं दिते। केंद्र सरकार दा मिडल क्लास नू एक वड्डा फैसला दिता है। 5 लाख तक की टैक्स रिबेट दी गई है। सरकार वालों एक वड्डी राहत क्लेम की गई है, पर लोगों का इस ते की कहना है क्योंकि आखिरकार लोगों ने ही जज करना है कि ये वड्डी राहत है या नहीं है। पीयूष गोयल वालों ऐलान किया गया बजट का और ये सब तो वड्डा फैसला है, बजट का सब तो इंपॉर्टेंट आस्पैक्ट है। असी लोगों की राय जानते हैं कि इन्हां दा की कहना है। 5 लाख तक की रिबेट सरकार कह रही है कि बहुत वड्डा फैसला है, मिडल क्लास ਲਈ सब तो ज़्यादा अहम फैसला है। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਮਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਰਿਬੇਟ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ 100 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਤੇ, 100 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਹਲੀ ਦਾ ਹੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਆ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਣ, ਫਲਾਈਟ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ? ਪਬਲਿਕ ਵੇਸਟ ਮਨੀ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਚਾਲੂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਫॉर द ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਬਜਟ ਆਇਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਇੰਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ, ਹਲੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਰ ਇਹ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਦਾ। ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੂਗੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ।
ਸੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ हैं कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ किस तरह ये बजट लग रहा है। सरकार का मैं कहूँगा कि अगर सिर्फ टैक्स की अगर बात करें तो इसके ऊपर सारा कुछ नहीं चल सकता। सरकार की एक कमी ये रही है कि जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सरकार ने वादा हमें किया था वो ये सरकार 4-5 सालों में पूरा नहीं कर पाई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काम हो रहा है पर और भी मुद्दे हैं जिसमें गरीबों का, किसानों का और स्पेशली एम्प्लॉयमेंट जो यूथ के लिए इन्होंने जो वादे किए थे उसको पूरा किया जाए, ये हमारी बहुत बड़ी उम्मीद रहेगी सरकार से आने वाले समय में। तो ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲੈਬ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਰਗ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ 0 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। देखिए, जो बजट हमने अभी तक देखा है, थोड़ा सा ही देखा टेलीविज़न पे, बेसिकली तो कल ही पता लगेगा जब हम पढ़ेंगे। लेकिन जो पता लगा है इसमें जो हम चाहते थे कि किसानों के लिए कुछ किया जाए या नौजवान जो ऐसे अभी नौकरी मांगते हैं उनके लिए कुछ किया जाए, टोटली ज़ीरो है। तो जुमला बजट है, कुछ नहीं है इसमें। इतना लोगों का मखौली बनाया है इस बजट ने। मैं जानना चाहता हूँ कि जो किसान हैं, जो प्रॉब्लम सब दुनिया जानती है, इसके बारे में हर मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं और कहते थे कि किसानों के लिए हम करेंगे, सब कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। उसका क्या उन्होंने किया है? दूसरी तरफ जो नौजवान हैं जिनको नौकरी नहीं है उनका क्या कुछ किया है? ये है हमारी फ्यूचर। किसानी के बगैर हिंदुस्तान नहीं चल सकता। नौजवानों को हम क्या करेंगे? दिस इज़ समथिंग दैट इस गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। तो ये कहना कि हम 5 लाख की जितनी इनकम टैक्स है उसको माफ़ करेंगे, दैट इज़ नॉट कवरिंग दी मेजर प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट। एग्रीकल्चर स्टेट है, हमारे एग्रीकल्चर के लिए क्या किया? मेरे को इतने अनएम्प्लॉयड लड़के हैं उनके लिए क्या किया? तो आई एम लुकिंग एट दीज टू। यही दोनों बातें तो हमने कल उठाई थी कि ये 2 मेजर इश्यूज़ हैं पंजाब के। टोटल 0 हमारी कंट्रीब्यूशन हुई है। नहीं, एम तो हमारे पास एक पहले देख कर चुके हैं इन बठिंडा। सो वो मुझे नहीं, आई डोंट थिंक दैट लॉट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, मोहाली में और आ रहे हैं, सब कहीं हमारे नए नए संगरूर में बने, हमारे कैंसर इंस्टीट्यूट वगैरह आए हैं। सो आई एम नॉट कंसर्न बिकॉज हम मेडिकली तो हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम्स को उन्होंने बिल्कुल एड्रेस नहीं किया। 6,000 से क्या किसान कर लेगा एक साल में? अगर आप 6,000 उसको दे भी दो, वो तो जेब खर्च भी उसका निकलेगा नहीं, क्या उसका होगा? वी वांट टू नो कि जो हम इतना गेहूं और इतना चावल हम हिंदुस्तान के लिए करते हैं, वो उसको इन्हांस कितना किया उसमें? अपने गेहूं का कितना भाव बढ़ा है या चावल का कितना बढ़ा है? वो तो कुछ नहीं बताया उसने। खर्चे बढ़ रहे हैं किसानों के और जो आमदन है वो घट रही है। सो प्रॉब्लम तो यही है। यही जो फार्मर सुसाइड हो रहे हैं, खुदकुशियाँ हो रही हैं, सारे हिंदुस्तान में हो रही हैं। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਰੇੜ ਹੋਰ ਡੂੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਜੋ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਨਾਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ
ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 1956 ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ 56 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਮੱਦ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ DC ਹੈ, ਕਲੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰੰਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਭਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ RSS ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ RSS ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ RSS ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਲੇ। SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਸੀਮ ਬਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਮ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ RSS ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਲੀਏਟ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੌਨ ਡਾਊਨ ਵੈਲ ਵਿਦ SGPC ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ SGPC ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ SGPC ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਔਰ SGPC ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ RSS ਜੋ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਬਜਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਇਕਾਟ ਹੋਈ, ਸਟੇ ਅਵੇ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰ ਵੀ RSS ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਥਾਪਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੋਲਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 1956 ਐਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 11 ਹੈ। ਸੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ RSS ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਪਰ SGPC ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ BJP ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BJP ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪੈ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ SGPC ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦੀ ਹੈ
और कदी टॉलरेट नहीं करेगी कि मैडल करे, कोई इंटरवीन करे, चाहे बीजेपी भी होए, चाहे उन्होंने अलायंस पार्टनर है। और ये नवी गल नहीं है, हरियाणा दे विच भी होया सी, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सपोर्ट करते हैं, श्रोमणी अकाली दल पिछली बार इंडिपेंडेंट लड़े। सो ये चीज़ां हैगियां ने, बट हुण गुरुद्वारा पॉलिटिक्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ और स्पैशली ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾयंस ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ NDA ਐਟ ਦ ਵਰਜ ਆਫ ਐਂਡ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਕਾਰਨਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਨੇ ਅਲਾयंस ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ? देखो अर्श अलायंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਨ ਕਾਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਰਬਨ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਰੂਰਲ ਕਨਸਟੀਟੈਂਸੀ ਦੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ 4 ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਿਮਰਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਵੀਟ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੀ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਪਹੁੰਚੇ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੌਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਡਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਲੈਣਗੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਲਾਈਵ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।